This is lecture on Civil Procedure Code. Already in the previous class we have seen R16. Before going to class, I have posted my all lectures in YouTube on the subjects of Evidence Act, CPC and CRPC. If you want to go through all my lectures, you can go to YouTube and give my name Ilango Ramasamy Advocate. You can get all the lectures and go through it and get benefited. And I request you to make a subscription to my channel. If you are able to click the word or select the word subscribe, then you are one of the subscriber of my channel. No need to pay money or nothing else. So thanking you for doing subscription in my channel. Now I am going to class Order 16, Rule 4. Up to Rule 4 we have seen it, and today R16 Rule 5. That is the Rule 5 says time, place, purpose of attendance to be specified in summons. That is the attendance of the witness we are looking in this Order 16. So examine in the கட்டளை 16 இல் சாட்சிகளை ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றத்தில் விசாரணை ட்ரையல் நடத்துவது எப்படி என்பதை பற்றி படித்து வருகிறோம். இதில் சாட்சிகளுக்கு அழைப்பாணை அனுப்பி அது எந்தெந்த முறையில் சார்பு செய்து சாட்சிகளை ஆஜர்படுத்தும், அதற்கு என்ன நடைமுறை என்பதை இந்த கட்டளை 16 பார்த்து வருகிறோம். இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் கட்டளை 16 விதி 4 வரை பார்த்துள்ளோம். இந்த வகுப்பில் கட்டளை 16 விதி 5 முதல் பார்க்க போகிறோம். So now I am proceeding to Rule 5. The time, place and purpose of attendance to be specified in the summon. Though summon must contain the following things. What are the things? One is in which court he has to attend. Name of the court should be found place in summon. That is the name, which place in which place the court is situated, and the name of the court should be specified in that summon. And the time should be specified. By what time? Generally 10:30. The court beginning time is the to be mentioned in the summon. Then the date should be mentioned in the summon. So ஒரு அழைப்பாணையில் எந்த இடத்தில் எந்த நீதிமன்றத்தில் எத்தனை மணிக்கு எந்த தேதியில் ஆஜராக வேண்டும் என்ற அனைத்து விவரங்களையும் குறிப்பிட வேண்டும். That is the and specify the place and whether his attendance is required for purpose of production of the document or both, and particulars of any document summon so called produce shall be prescribed in the summon reasonably accuracy. Suppose a summon to produce a document, then what are the documents to be produced, that should be mentioned. Suppose a summon is issued to give evidence alone, and then for purpose of giving evidence, that should be mentioned. If a person is summoned to produce the document and give evidence, that both should contain, you have to produce these are the documents. The documents should be mentioned in the summon, and you have to adduce the evidence regarding that documents. Though these things should be found place in the summon. ஒரு அழைப்பாணை அனுப்பும் பொழுது சாட்சியம் அளிக்க மட்டும் அவரை அழைப்பாணை மீது சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு அழைக்கலாம். அல்லது ஆவணங்களை நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்து வர வேண்டும், ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஆவணத்தின் விவரங்கள் அனைத்தையும் குறிப்பிட்டு அந்த நபரை இந்த ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட வேண்டும். அல்லது ஆவணத்தை அளித்து அது சம்பந்தமாக நீங்கள் சாட்சியை அளிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஆவணத்தின் விவரங்கள் அனைத்தையும் குறிப்பிட்டு
அது சம்பந்தமாக நீங்கள் ஆவணத்தை ஆஜர்படுத்தி சாட்சியம் அளிக்கும் என்ற விவரம் அந்த அடைப்பாணையில் குறிப்பிட வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் பர்டிகுலர்ஸ் டு பி ஸ்டேட்டட் இந்த விவரங்கள் அனைத்தும் ஒரு அடைப்பாணையில் இடம்பெற வேண்டும். தென் ஆர்டர் 6 ரூல் 6 and it is a summon to produce a document. ஒரு நபருக்கு அழைப்பானை ஆவணத்தை ஆஜர்படுத்த சொல்லி அனுப்புதல். எனி பர்சன் மே சம்மன்ட் டு ப்ரொடியூஸ் எ டாக்குமெண்ட் வித்தவுட் பீயிங் சம்மன் டு கிவ் எவிடன்ஸ். எனி person summoned merely to produce shall be deemed to be complied with summons if causes such a document to be instead of attending personally to produce the same. A person is summoned to send a document and produce a document before the court, whether he has to appear personally, that is the rule 6. He need not appear personally, and the document may be produced any through messenger or any post or any other mode, and he should reach the court. So there no need to personal attendance of that person who is ordered to be produced the document. ஒரு நபருக்கு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டால் அந்த ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் ஏதோ ஒரு வழியில் சேர்ப்பித்தால் போதும், அவர் நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக தேவையில்லை என்பதுதான் இந்த விதி 6 அடிப்படை சாராம்சமாகும். தட் இஸ் தி ஸோ அவர் நேரடியாக ஆஜராக வேண்டிய தேவையில்லை. அதை ஏதோ ஒரு வழியில் அவர் அவருடைய கீழுள்ள நபர்களின் அலுவலகராக இருந்தால் அவர் கீழ் பணிபுரியும் நபர்கள் மூலம் அதனை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறார், அல்லது முடிந்தால் தபால் மூலம் அனுப்புவதற்கு நடைமுறை இருந்தால் அதன் மூலம் அனுப்பி அது நீதிமன்றத்தை சேர்ந்தால் போதுமானது. அவர் நேரடியாக ஆஜராகவில்லை. தட் இஸ் தி one of the ruling. It has been held the application for summons to petition is not required to be ordered automatically without considering the bona fide of the application. You have to file a petition to send for a document before the court. The reason should be stated properly. That is the ruling. Bhubalan versus Chidambaram 2009 3 MNJ page 1292 Madras. Equivalent citation 2009 2 CTC page 202 Madras. So that is the main the required automatically without considering the bona fide application. If it is to drag on the case without any proper grounds, any document is sent for, then this application should not be allowed automatically without any mechanical manner. நீதிமன்றம் அதனுடைய தேவையை அனுசரித்து அந்த மனுவில் கூறப்பட்ட விவரங்களை பொறுத்து நீதிமன்றம் அந்த மனுவை அனுமதிக்க வேண்டும். மனு தாக்கல் செய்துமெல்லாம் அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நடைமுறையினை வைத்திருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அந்த ரூலினுடைய அடிப்படை சாராம்சம். Then rule 7 power to require person present in the court to give evidence or production of the document. If a summons is sent to a person to appear in person, so he should appear in person and also produce the document, whatever the document he is in possession and power of his, under the power and the control of his him, any document. So the person who is summoned to produce a document and also he may be ordered to be appear in person. ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு நபரை அவரை ஆஜராகி அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். That is the procedure. That is the rule 7. Rule sub rule 7A துணை விதி 7 summons give a party for service. Suppose these are the summons are sent to the court. The party may on application to any party for issuance of summon permit such a party to effect service of summon and sell and deliver the summons such a party for service. Suppose a party, defendant or plaintiff, he want to get summoned to a witness, he can apply to the court, I am ready to serve if summon is issued by this court, and you have to ask for personal summon, handover summon, that is called handover summon. You can get the court will deliver the summon to the parties and the party has to serve the summon.
ஒரு நீதிமன்றம் அந்த தரப்பினரிடையே அந்த தரப்பினர் யாராவது ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து நானே சாட்சியின் அழைப்பானை சார்பு செய்கிறேன் என்று கோரிக்கை வைத்தால் அவரே சார்பு செய்வதற்கு நீதிமன்றம் அழைப்பானை அவர் கையில் கொடுத்து சார்பு செய்ய ஏற்பாடு செய்யலாம். தட் இஸ் தி சப் ரூல் 7A1. That is the 7A sub rule 1. So that is the main துணை விதி 1. ஏடு விதி 7A துணை விதி 1இல் அந்த நபருக்கு சம்மன் கொடுக்கலாம் என்பது. சம்மன்ஸ் may be effected on behalf tendered witness personally, copy and send, and such officer to be he appoint in this way sealed with the court. So the summons அந்த நபரிடம் the summons should be handed over to the whether he is a plaintiff or defendant. The court will hand over the summons to the either plaintiff or to the defendant, and personally, and a copy of both copy and the signed by judge or officer. Suppose it can be signed by judge, witness summons can be signed by judge or Nasser section, Nazareth or Gedlar as the case may be, and with the seal of the court. So these things should be found place in the summons. The summons should be handed over to the parties, and it should be signed by the either judge or an officer, and it should contain the seal. That is the sub rule 2. துணை விதி 2இல் 7A துணை விதி 2இல் அந்த அழைப்பாணையில் நீதிபதி கையெழுத்திட்டு நீதிமன்ற முத்திரையுடன் அந்த நபரிடம் வாதிய பிரதிவாதியிடம் அந்த அழைப்பாணையை ஒப்படைக்க வேண்டும். தென் provision rule 16 of 18 shall apply to summons person is under the sole person effecting service serving officer, various serving officer. So order 5 rule 16 and 18 is applicable. ஒரு எப்படி அந்த பார்ட்டிகளுக்கு கட்டளை 5 விதி 16 18 என்னென்ன விதி உள்ளதோ அதே போன்றுதான் இந்த சாட்சி அழைப்பானையும் சார்பு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. If such a summon are tendered, refused, if person service acknowledgement and reason cannot be served with the court shall on application dues is summon and serve and summon. Suppose a person could not be served with the summon and he refused to receive the summon, he can intimate the court. The court can order to reissue the fresh summon to the manner to the defendant. ஒரு சாட்சி ஒரு அழைப்பாணையை சார்பு செய்ய முடியல அல்லது வாங்கக்கென்ற மறுத்தாலோ நீதிமன்றத்திற்கு அதற்கு உண்டான ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்தாலோ அவர் நீதிமன்றத்திற்கு மீண்டும் ஒரு மனு தாக்கல் செய்து புதிய அழைப்பானை கொடுக்க சொல்லி நீதிமன்றத்திற்கு கேட்கலாம். தட் இஸ் தி சப் ரூல் துணை விதி 4. Then where summon served by party under the issue, the party shall not be required to pay fees otherwise chargeable for service of summon. So for service of summon used to pay beta. So amina section அந்த படிக்கட்ட வேண்டும். ஒரு அழைப்பானை சார்பு செய்வதென்றால் அந்த அழைப்பானை சார்பு செய்வதற்கு படிக்கட்டுதல் வேண்டும். ஆனால் இந்த பிரிவின்படி எந்த படியும் கட்ட வேண்டியதில்லை. தட் இஸ் தி ரூல் 5 சப் ரூல் 5 துணை விதி 5 படி எதுவும் கட்டவில்லை, சார்பு செய்வதற்கு உண்டான படி எதுவும் கட்டவில்லை. அடுத்தது தென் ரூல் 8 சம்மன்ஸ் ஹவுஸ் சர்வ்டு, எவ்வாறு ஒரு நீதிமன்ற அழைப்பாணையினை சார்பு செய்வது என்பதுதான். So every summon ordered not being summoned delivered to party for service rule 7A and shall be. So it is not a handover summon to the parties, it is a summon to be served to the court. How it can be served? ஒரு நீதிமன்றத்தின் மூலம் அழைப்பானை சார்பு செய்வதால் அது எவ்வாறு சார்பு செய்யப்பட வேண்டும்? பார்ட்டியிடம் நேரடியாக சார்பு செய்வதை பற்றியில்லை, இதை பொறுத்தவரை எவ்வாறு சார்பு செய்யப்பட வேண்டும். Shall be served as nearly as in the manner and summons to the defendant and proof of service in the case of
அந்த ஒரு பிரதிவாதிக்கு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி எவ்வாறு அழைப்பாணை அனுப்பப்படுகிறதோ சர்வ் செய்யப்படுகிறதோ அதே போன்று கட்டளை 5 கூறுள்ளபடி அதை அழைப்பாணையை சர்வ் செய்யலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட் as contemplated in the ஆர்டர் 5. கட்டளை 5இல் பிரதிவாதிக்கு எவ்வாறு சம்மன் சார்பு செய்யப்படும் என்ற விதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அதே முறையில் சாட்சி சம்மனையும் சர்வ் செய்ய வேண்டும், சர்வ் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ரூல் 8. தென் தி ரூல் 9, டைம் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன். ஸோ வென் இட் ஷுட் பி சர்வ்டு. ஸோ பிஃபோர் which date, the adjourning date, next hearing date, and the date of attendance. And the service shall be in all cases made in sufficient time before the specified summon, attendance person summoned to allow reasonable time for preparation and travelling. So a summon should be served as earlier as possible before the date of hearing. So the date of attendance in which is stated, so 1 week or 10 days prior to date of hearing, the summon should be served. அந்த வாய்தா எந்த தேதியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கோ அந்த தேதிக்கு முன்பாக எவ்வளவு விரைவாக சார்பு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக சார்பு செய்ய வேண்டும். வெளியூர் என்றால் அவர் அந்த மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்து பிரயாணத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு உண்டான கால அவகாசத்துடன் சார்பு செய்ய வேண்டும். ஸோ தை witness summon is served to a particular person. He has to travel and from long distance, 400 to 500 kilometers. Then the preparation and traveling, those things should be done by him. So in order to prepare and traveling from faraway place, so these things should be considered. ஒரு சாட்சிக்கு அழைப்பானை சார்பு செய்வதற்கு முன்பு அவர் போதிய கால அவகாசம் உள்ளதா, இந்த காலகட்டத்தில் சார்பு செய்தால் அவர் அந்த அழைப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதியில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக முடியுமா, போதிய கால அவகாசம் உள்ளதா, அவர் தனக்கு உண்டான பிரயாண ஏற்பாடு ரயிலில் வரதா இருந்தால் டிக்கெட்டெல்லாம் ரிசர்வ் பண்ணி வரணும், இடமெல்லாம் கிடையாது, அந்த மாதிரி போதிய கால அவகாசம் உள்ளபடி சார்பு செய்வது. தட் இஸ் தி ரூல் 9. ஸோ த டைம் இஸ் மேண்டேட்டா. இட் ஷுட் பி சர்வ்டு ஏஸ் early. எவ்வளவு விரைவாக சார்பு செய்து அவரை நீதிமன்றத்திற்கு அழைக்க முடியுமோ அவ்வளோ விரைவாக சார்பு செய்து அவரை நீதிமன்றத்திற்கு அழைக்க வேண்டும். Then the procedure when witness fails to comply with summon. So after receipt of summon he fails to appear. What is the procedure? ஒரு நபர் நீதிமன்றத்தில் அழைப்பாணையை பெற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை என்றால் அவர் மீது என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். So when a person summoned either into attendance given and fails to attend and produce in compliance in the court. ஸோ ஒரு நபர் அழைப்பாணை பெற்றுக்கொண்டு அழைப்பாணையில் உள்ளபடி நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நடக்கவில்லை என்றால் the court can pass following orders. நீதிமன்றம் கீழ்கண்ட உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாம். Shall if it is certificate of serving officer has been not verified, the service summon has been effected or his agent. So it shall be served and effected. அந்த சம்மன் சார்பு செய்யப்பட்டது என்பதை முடிவு செய்து அதற்கு முடிவு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு சார்பு ஒரு அதிகாரி மூலம் சார்பு செய்திருந்தால் அவரின் மூலம் பிரமாண பத்திரிகை மூலம் அதை சரிபார்க்க வேண்டும். அண்டு எவ்வாறு சார்பு செய்யப்பட்டது என்பதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். முறையாக சார்பு செய்யப்பட்டதா. இஃப் மே சர்டிஃபிகேட் ஹேஸ் பீன் வெரிஃபைட் அண்ட் எக்ஸாமின்ட் அண்ட் சர்வீஸ் அந்த பார்ட்டி ஆர் இஸ் affected and the court examined and touched the service and non-service of the summon. Suppose Amin in Amina section used to serve the summon. So Amin, what is the things happened? He should be examined. ஸோ ஒரு அமினா செக்ஷனில் ஒரு அமினா மூலம் சார்பு செய்தால் அது எவ்வாறு என்னென்ன முறை அவரால் கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, வாங்கினாரா வாங்கலையா மறுத்தாரா அப்படிங்கிறதுக்கு அவரை விசாரித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி requirement. Where the court sees reason to believe such evidence is material. So where the court sees reason to believe that such evidence production is material, அந்த சாட்சியமானது ரொம்ப முக்கியமான சாட்சியம் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால், so the material witness is summoned. So his examination is necessary
then only the issue can be decided. Then and without lawful excuse, அவருக்கு எந்த விதமான மன்னிப்பும் அளிக்க without lawful excuse, fail to attend and produce. ஸோ அவருக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு fail to without lawful excuse failed to attend. So purposely evading, suppose he is not doing well or any relative condolence, any such reason, well known bona fide reason behind it for non-compliance, that can be taken on. But purposely, that is without lawful excuse. So a person after service of summon, he is not able to attend the court due to some unnatural events or illness or death of some things happened or traveling could not be affected. அந்த மாதிரி ஒரு சார்பு செய்து பண்ணிட்டு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போல அவருக்கு உறவினர் இறந்தாலோ அவருக்கு அந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்திற்கு உட்பட்ட நியாயமான காரணம் இல்லாது இருந்தால் அதுக்கு பின்னிட்டு அவர் ஆஜராகவில்லை என்றால் கோர்ட் மே நேம்டு தென் அண்ட் காப்பி அண்ட் புறக்கடமையை சர்டிஃபிகேட் ஆப்ஷன். ஸோ அவரை அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நபராக உத்தரவிட்டு அவருடைய வீட்டின் முன்பு நீங்கள் இந்த அவருடைய வீட்டின் கதவில் நீங்கள் இந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டுமென்று நீதிமன்றம் உத்தரவு அறிவிப்பு செய்துள்ளது என்று ஒரு அழைப்பானை அனுப்பி அதை ஒரு வீட்டின் முன்பு சார்பு செய்ய வேண்டும். In a day proclamation and attendance afterward, the court may issue warrant. So even after the affixing the summon and the door, அந்த கதவுகளில் ஒட்டி சார்பு செய்யப்பட்ட பின்பு அவர் without lawful and fails to appear, court can pass an order of arrest. அவரை கைது செய்ய உத்தரவிட்டு நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கலாம். Make an order of attachment, கைது செய்து அல்லது அவருடைய அசையா சொத்துக்கள் இருப்பின் அதை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிடலாம். நாட் எக்ஸீடிங் தி காஸ்ட், அந்த ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ இருந்ததோ அதுக்கு மிகாமல் உள்ள சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யலாம். அண்டு ஃபைன் ஆர் எனி ஃபைன் விச் மே பி போஸ் அண்டர் ரூல் 12. இந்த ரூல் 12 என்ன ஃபைன் போடலான் இருக்குது, அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மிகாமல் உள்ள சொத்துக்களை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். அந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினா அவரை கைது செய்வோ அவருடைய சொத்துக்களை ஜப்தி ஆர்டருக்கு உத்தரவிடலாம். த கோர்ட் கேன் பாஸ் an order to arrest him or to attach the property of him, either movable or immovable property. The amount should be within the limit, the amount, what is the expenses. Then the rule 11, then the issuance of proclamation. If court finds that one of the ruling witness deliberately avoiding his absence is without lawful excuse, the court is justified in proclamation. It is ruling in the proclamation order issued by is correct. That is the ruling. TP Money versus Palanisamy 2009 5 CTC page 117 Madras. So then the who acquainted with the handwriting of attesting witness. So the witness அவர் வந்து அந்த சாட்சி கைப்பமிட்ட அட்டஸ்டார் விட்னஸினுடைய கையில் தெரிஞ்சவர், அவர் விசாரித்தா அந்த வில்லை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் தி வென் த attesting witness not found, party can examine any acquainted with the handwriting and prove the attestation not found. Effective says may proceed performed under the following order 6 rule 10 and order 16 rule 10, and after getting judicial findings and open to prove the will is examined and who is acquainted with the attesting. அந்த மாதிரி அந்த வில்லில் கையெழுத்து போட்டவரை வந்து சாட்சி கையெழுத்து போட்டவரை வந்து ஆஜராக முடியவில்லைன்னா அந்த கையெழுத்து தெரிந்த நபரை நீங்கள் வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 71 72 ஐ திங்க், அதில் வந்து அவர் அந்த சாட்சியில் வந்து வில் சாட்சி இல்லைன்னா அவருடைய கையெழுத்து தெரிந்த நபரை விசாரித்து அந்த கையெழுத்தை நிரூபிக்கிறான் இருக்குது. அந்த மாதிரி சாட்சியத்தை விசாரிப்பதற்கு உத்தரவிட வேண்டும். அதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அத்தனை. கமலாம்பாள் வெர்சஸ் பாலா 2012 4 law weekly page 461, that is the ruling held. Then the rule 11,
If witness appear here, an attachment may be withdrawn. So attachment is made. Then he is coming to the court to give evidence and attend at the court. Then what is the procedure, next course of the action for the court? ஒரு சாட்சி அந்த புரொக்ளமேஷன் உத்தரவு விட்ட பின்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளிக்க வருகிறார். அண்ட் அப்பியர் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு தி கோர்ட். அந்த கோர்ட்டை இன்ன காரணத்துக்காக என்னால் வர முடியலன்னு சொல்லி தக்க காரணங்கள் கூறுவாரானால், he did not without law excuse and failed to comply summons and avoid service. ஸோ இந்தந்த காரணம் இருக்குது, எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் உறவினர் இறந்துட்டாங்க, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, அந்த நேரத்தில் என்னால் பஸ் வசதி கிடைக்கல, அதனால் ஆஜராகணும்னு காரணம் சொன்னால், and failed to attend the court and notice and proclamation, the court shall direct the property to be and shall make order for the cost of the attachment if it thinks. So immediately the reason stated by the witness is convincing, then the court can cancel the attachment. அவ்வாறு அந்த சாட்சி நீதிமன்றத்தை திருப்திப்படுத்தி இந்த காரணத்தினால் என்னால் ஆஜராக முடியும் என்பதை தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஜப்தி உத்தரவை நீக்கரவு செய்யலாம். ஸோ ரிலீஸ், தட் இஸ் தி தென் ப்ரொசீஜர். இஃப் விட்னஸ் ஃபெயில்ஸ் டு ஈவன் ஆஃப்டர் தி அட்டாச்மெண்ட் ஆர் ப்ரொக்ளமேஷன் he fails to appear. ஸோ ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் ஆர்டர் பண்ண பிற்பாடு அந்த சாட்சி ஆஜராகவில்லை என்றால், the court may where does not appear fails to satisfy impose him not exceeding 500 rupees. ஸோ 500 ரூபாய் வரை அவருக்கு அபராதம் விதிக்கலாம். தட் இஸ் தி கோர்ட் மே ஆர்டர் அட்டாச் தி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அட்டாச்டு அண்ட் சோல்டு அண்ட் சோல்டு தி கோர்ட் மே பாஸ் அன் ஆர்டர் டு சேல் தி ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த ஜப்தி செய்யப்பட்ட சொத்துக்களை விற்பனைக்கு பகிரங்க விற்பனை செய்ய உத்தரவிட்டு அந்த விற்பனை தொகையை வைத்து அந்த செலவு தொகையினை வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம். தட் இஸ் தி procedure. So provided the attachment required to pay into the court cost and fine shall order the property to be released. So if a party after the attachment and a party ready to pay that amount, after receiving the payment the court can release the attachment. அந்த சாட்சி இவ்வாறு ஜப்தி செய்யப்பட்டு நீதிமன்றம் விடும் தொகையினை செலுத்திவிட்டால், அபராத தொகையை செலுத்திவிட்டால் அந்த ஜப்தி உத்தரவு நீக்கரவு செய்து உத்தரவிடலாம். ஸோ தென் தி ஆர்டர் 12 ரூல் சப்ரூல் 2 நாட் withstanding that the court has not issued under the rule not issued a warrant not ordered, court may impose a fine. So if anything is not done, the proclamation or arrest or attachment, nothing is done, but a party fails to appear and subsequently appear, இந்த மாதிரி ஜப்தி உத்தரவோ கைது உத்தரவோ அல்லது எதுவுமே கைது உத்தரவோ வாரண்டோ எதுவுமே பிறப்பிக்கிறது இல்லை, ப்ரொக்ளமேஷன் உத்தரவும் பிறப்பிக்கிறது இல்லை. ஆனால் அவர் சம்மன் வாங்கிட்டு ஆஜராகாது இருக்கிறாரு, அடுத்த வயதே வர்றாருன்னா அந்த நேரத்தில் கூட கோர்ட் should not be imposed without giving notice to such persons who fine should not be imposed. The court should ஏன் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் ஆஜராக காரணம் காட்டும் அறிவிப்பை கொடுத்து அதற்கு அவர் விளக்கத்தை கேட்டு அது விளக்கம் சரியாக இருந்தால் அவரை அபராதம் விதிக்காமல் விடலாம். அவ்வாறு அவர் கூறும் காரணம் ஏற்கத்தக்கதாக இருந்தால் நீதிமன்றம் அபராதம் விதிக்கலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட். த மோட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட், எவ்வாறு ஜப்தி செய்வது, அட்டாச்மெண்ட் ஜப்தி. ஸோ த ப்ரொவிஷன் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் சேல் இன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி ஷல் பி are applicable deemed to party attend the case. If a party fails to appear, ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பாணைப்படி எவ்வாறு ஜப்தி செய்து ஏலம் விட்டு தொகை வசூல் படிக்கிறதோ அதே நடைமுறையை நிறைவேற்று மணியில் செய்யப்பட வேண்டிய அனைத்து நடைமுறைகளையும் ஜப்தி செய்து விற்பனைக்கு உத்தரவிடுவது அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார், ஒரு தீர்ப்பு கடனாளி மீது எவ்வாறு பணம் வசூலிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதோ நிறைவேற்றும் மணியில் அதே போன்ற நடவடிக்கையை சாட்சி ஆஜராகவில்லை என்றால் ஜப்தி உத்தரவு இருந்தால் அதன்படி ஜப்தி செய்து அந்த சொத்தினை விற்க உத்தரவிடலாம். ஸோ நிறைவேற்று மனுவில் என்ன முறை
பின்பற்றப்படும். அதே முறையில் சாட்சி சம்மனுக்கு ஜப்தி ஏலம் மற்றும் முறையும் அதே முறையில் பின்பற்ற அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோட் இன் தி எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷன் in to attach and bring the property for sale. The same procedure is to be adopted for attachment of property of a witness. So like a judgment debtor, some witness also the procedure to be followed. The court may amend stranger to suit. These are the procedure to be adopted by the court. Then the rule 14, எனி ஸ்ட்ரேஞ்சர் மூன்றாவது நபருக்கு நீதிமன்றம் தானாகவே ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி சப்ஜெக்ட் டு தி ப்ரொவிஷன் அண்ட் அட்டண்டன்ஸ் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் எனி லா பார்ட் டைம் வென் வேர் த கோர்ட் திங்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் எனி பர்சன் இன் தி சூட் நாட் கால்டு ஆஸ் அ விட்னஸ் பை பார்ட்டி டு தி சூட் த கோர்ட் மே அண்ட் ஆன் விட் மோஸ்ட் சம்மன். ஒரு நபரை நீதிமன்றம் இவரை விசாரித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டால் இருதரப்பினரும் அவரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று எவ்வித நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும் நீதிமன்றம் ஒரு இவரை விசாரித்தால்தான் இந்த வழக்கினை தீர்மானிக்க முடியும் என்று முடிவு செய்தால் அந்த நபருக்கு நீதிமன்றம் அழைப்பாணை ஏற்படும். ஸோ எ பர்சன் கேன் பி சம்மன்ட் வித்தவுட் அப்ளிகேஷன் பை தி பார்ட்டிஸ் எய்தர் டிபெண்டன்ட் ஆர் பிளைன்டிவ். வாதி பிரதிவாதிகள் இந்த சாட்சிகளுக்கு அழைப்பாணை என்று வேண்டும் என்று கேட்காத முற்றிலும் புதிய நபர்கள் மீது அவரை விசாரித்தால் வழக்கினை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்தால் அவரை விசாரிக்க அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். ஸோ a third person who his examination is necessary to ascertain the truth, then court can issue summon to any person who is stranger to the suit. So his examination is necessary to decide. அந்த வழக்கினுடைய சங்கதியை தீர்மானிக்க அவரை விசாரிப்பதன் மூலம்தான் முடிவு செய்ய முடியும் என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் அவரை விசாரிக்க அழைப்பாணை அழைப்ப உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 14. சம் ஆஃப் தி ரூலிங்ஸ் கேகி பரமசிவம் வெர்சஸ் ஓம் பிரகாஷ் Parival 2017 1 Madras Weekly Notes Civil page number 14. That is application filed under order 14 if it is exclusively given to the court to summon the witness who is stranger on own account. The power agent or plaintiff is not a stranger but only an agent on behalf of the hence they may not be called as a stranger to the suit. In that case application filed under order 16 rule 14 to examine a power agent. ஸோ அந்த வழக்கில் ஒரு பவர் ஏஜெண்டை விசாரிப்பதற்காக அழைப்பாணை அனுப்ப அந்த ஒரு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அதில் அது என்ன சொல்ல, அவர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் இல்லை, அவர் பவர் ஏஜென்ட்னால அவரை அவருடைய தரப்பினர் தான், அதனால் இந்த பிரிவின் கீழே அவரை ஸ்ட்ரேஞ்சர்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த ரூலிங்கை சொல்கிறாங்க. தென் yet another ruling, the plaintiff filed a suit for declaration he was not competent to enter into any contract between 1998 to 2008. Consequently, sale deed executed by him in favor of the dependent cannot be acted on for injunction. In the suit, one and not remained ex parte, the third defendant. The third respondent herein filed a statement and when a question ripened by the revision petition filed order 6 rule 14 of the court to summon to the defendant one appearance and sale deed and the plaintiff cannot apply summons subpoena who are contesting the parties. So in that case வாதி ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். அதில் 1-2 பிரதிவாதிகள் ஆஜராவதில்லை. 3ஆம் பிரதிவாதி ஆஜராகி எதிர்வுரை தாக்கல் செய்து வருகிறார். கேஸ் அந்த சேல் டீடு எழுதி கொடுத்தது சம்பந்தமாக ஒரு வழக்கு. அதில் இன்ஜெக்ஷன் கேட்குறாரு. அதில் 1-2 பிரதிவாதிகள் முக்கியமான ஆட்கள் அவங்க எக்ஸ்பார்ட்டியாக விட்டுறாங்க. அவங்க பிற்பாடு கேஸ் ட்ரையலுக்கு வருது. ட்ரையலுக்கு வந்த பிற்பாடு
அந்த பிரதிவாதிகளுக்கு சம்மன் அனுப்புறதுக்கு அவர் கேட்குறார் வாதி. 1-2 பிரதிவாதிகளுக்கு நான் என் சைடு விசாரிக்கணும், சேல் டீடு சம்மந்தமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த தேதியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. இந்த ஃபைல் ஆஃப் பிளைன்டிஃப் கேனாட் அப்ளை சம் எக்ஸாமினேஷன் டிஃபெண்ட் ஹூ ஆர் கண்டஸ்டிங் பார்ட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி எதிர்பார்ட்டியாக இருக்கிற இவருக்கு வாதி சம்மன் கேட்க முடியாது. தட் இஸ் டி பாபு வெர்சஸ் கேஏ தினச்சந்திரன் 2012 5 Law Weekly page 931 Madras. Equivalent citation 2013 1 MLJ page 24. Equivalent citation 2013 1 CTC page 881. That is the ruling. Then the rule 15, duty of person summoned to give evidence and produce the document. Then the ஒரு நபருக்கு அழைப்பானை அனுப்பி சாட்சியமோ அல்லது ஆவணத்தையோ தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டால் அதை மாற்றிக்கொண்டு அந்த நபர் என்ன, அவருடைய கடமை என்ன, டியூட்டி என்ன. ஸோ சப்ஜெக்ட் டு த லா, when a summon is summoned to appear, give evidence in a suit, shall attend the court and place named in the purpose who were summoned and produce the document, either attend to produce or cause to produce in the time and place. ஸோ a person who is summoned to appear and give evidence, he has to appear before the court on the time and before the court which is ordered on the particular date and time he should appear. Or a summon is to produce a document, he should produce the document on such and such a hearing date and the time specified in the summon before the court. ஒரு அழைப்பானை பெற்ற நபர் சாட்சியம் அளிக்கவோ அல்லது ஆவணத்தை ஆஜர்படுத்தவோ அழைப்பானை பெற்ற பின்பு அந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்பட்ட தேதியில் சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் ஆஜராக வேண்டும். ஆஜராகி அதை அந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும். தட் இஸ் தி டியூட்டி. அவருடைய கடமை அந்த அழைப்பானையில் சொன்னபடி அவர் ஆஜராகி அந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும். தட் இஸ் தி டியூட்டி. ஸோ a person so summoned attending unless the court otherwise directed to attend each and every until the same is disposed. So once a summon is served, till the court order, you need not attend the each and every until the suit is disposed. This directs attend each hearing until the suit has been disposed of. So court may direct unless otherwise directs to attend each and every hearing. ஒவ்வொரு வாய்தாவுக்கும் நீங்கள் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் மற்ற அந்த நேரத்தில் ஆஜரானால் போதுமானது. ஸோ an application of either party and payment through the court all necessary expense, the court may anybody attending the court further security to attend the next and hearing until and in default furnishing security may order to be detained in civil person. So a court directed to appear in all further hearings, the court can ask security for his appearance. அவர் ஒரு நீதிபதி ஒரு சாட்சியை இன்னும் நீங்கள் பல வாய்தாக்களுக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அவர் ஒவ்வொரு வாய்தாவுக்கும் ஆஜராவேன் என்று நீதிமன்றம் செக்யூரிட்டி கேட்டால் அதை நீதிமன்றத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும். நான் இந்த நீதிமன்றத்தில் தவறாக ஆஜராகிறேன் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன், தவறினால் எனக்கு என்ன என்று அதில் அந்த செக்யூரிட்டியில் பணமோ தண்டம் கட்ட தயாராக இருக்கேன் என்பதை எழுதி கொடுக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நீதிமன்றம் விதிக்கும் சிறை தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நான் நீதிமன்றம் சொன்ன தேதிகள் ஆஜராகிறேன் என்றால் என்னை சிவில் பிரிசனில், அதாவது சிவில் ஜெயிலில் அடைக்க உத்தரவிடலாம், அல்லது நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவிடுகிறதோ அதை நான் செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று செக்யூரிட்டி கொடுக்க வேண்டும். Then the application rules 10 to 13. The provision rules 10 to 13 apply in several applicable to apply to any person who accompany the departure without leave of excuse in contravention of Rule 16. ஸோ இந்த 16 விதியில் யார்
தவறுகிறார்களோ, நான் ஆஜராகன்னு சொல்லிட்டு மறுபடி ஆஜராகலைன்னா, இந்த ஜப்தி வேணும் சொல்லியெல்லாம் உத்தரவிடுறாங்களா, வாரண்டு, ஜப்தி, கைது, பிணை வாரண்டு, ப்ரொக்ளமேஷன், இதெல்லாம் வந்து செய்யலாம். அந்த விதிகளின் அடிப்படையில் இந்த 16 விதியில் சொல்லப்பட்டுள்ள சாட்சிகளுக்கும் 10 இந்த கட்டளை 16 உள்ள 10 விதிகள் 10 13 நடைமுறைகளை பின்பற்றலாம். ஒரு சாட்சி 16 உள்ள நிபந்தனைப்படி நீதிமன்ற உத்தரவை நடந்து கொள்ள வேண்டிய உத்தரவை மீறி நடந்து கொள்வாரானால் இந்த கட்டளை 16 விதி 10 முதல் 13 விதி வரை உள்ள நடைமுறைகளின்படி அந்த சாட்சிகளை ஆஜர்படுத்துவதற்கு அனைத்து நடைமுறைகள், சொத்து ஜப்தி பண்ணுறது, ஏலம் கொண்டு வர்றது, அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறது, பறிமுதல் பண்ணுறது, பிணை வீரர் ஓடுறது, இந்த மாதிரி அனைத்து நடைமுறைகளும் பயன்படுத்தலாம். தட் இஸ் the procedure. That is one of the provision for recall of witness power. When an application for recall of witness power filed, it has been held the power to recall is invoked not fill up the lacunas in evidence which are undertaken, but it to clear the ambiguity that may be arisen during the course of his examination. ஒரு சாட்சியினை அந்த பிகே மாதேஸ்வரன் வெர்சஸ் டிஎஸ் சிவகுமார் 2011 2 Madras Weekly Notes Civil page 320 Madras. So already a witness was examined. In order to some of the lacunas found in his evidence, so the recall is filed to fill up those lacunas. ஸோ ஒரு சாட்சியினை ஏற்கனவே விசாரித்து முடித்துப்பட்டு விட்டார். அதில் வந்து சிலதெல்லாம் முக்கியமான அம்சமெல்லாம் விட்டு போயிடுது. அதை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மறுபடியும் விசாரிக்க வேண்டும். ரீகால், மீண்டும் அழைப்பாணை அனுப்ப மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கக்கூடாது. ஸோ தட் சுட் நாட் பி டன். ஏற்கனவே விட்டு போன சங்கதிகளை பூர்த்தி செய்ய ஒரு விசாரித்த சாட்சியை மீண்டும் அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிடக்கூடாது. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபில் அப் தி லேக்னா left in the already examination found in the court, and in order to fill up those lacunas, a person cannot be recalled to fill up the lacunas. If there is any ambiguity, in order to clarify the ambiguity, he can be summoned to recall the witness. ஸோ ஏதாச்சும் அதில் ஒரு சின்ன சந்தேகம், அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால், அதில் அர்த்தம் வித்தியாசமாக இருந்தால் அந்த சாட்சியை விசாரித்து அதுக்கு முறையான அர்த்தம் பெற முடியும் என்றால் மட்டுமே அந்த சாட்சியை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும். தட் இஸ் then the procedure when witness apprehended cannot give evidence or production of document. Already I have stated a person is arrested under warrant. So a warrant can be executed at any point of time. A case is posted on 12th November, but he was arrested on 10th and produced before the court. But the case hearing of the case is on 12th November, and 10th November he was arrested. He is produced before the court. What is the procedure to be adopted? That is the rule 18. ஒரு நீதிமன்றத்தில் வாய்தா வந்து 12ஆம் தேதி போட்டிருக்குது. அவரை கைது செய்யறதுக்கு உத்தரவிடுறாங்க. 10ஆம் தேதி இவர் கிடச்சோன்னே கைது பண்ணி கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த இரு தரப்பினரும் இல்லை, சாட்சி அளிக்க முடியாது. அந்த சூழ்நிலையில் என்ன நடைமுறை கையாள வேண்டும் நீதிமன்றம்? தட் இஸ் தி விதி 18 கூறப்பட்டுள்ளது. வென் எ பர்சன் அரஸ்டட் அண்டர் வாரண்ட் இஸ் brought before the court in custody, he cannot owing to options of the party, அந்த தரப்பினர்கள் இல்லை, of them give evidence or produce document which has been summoned to produce, and may require him to give reasonable bail and security for appearance, things fit, and such a bail give release him, and default him bail and order may be detained in the civil prison. So a person is produced before the hearing date, then the court, without presence of the party, he cannot be examined. Then the court can order to get bail and produce the security for his appearance on the particular date, on the date of hearing, and release him immediately. ஸோ அந்த நபரிடம்
பிணை வாங்கி கொண்டு அல்லது அவர் ஆஜராவதற்கு உறுதி வாங்கி கொண்டு செக்யூரிட்டி வாங்கி கொண்டு அதன் அடிப்படையில் அவரை அப்போவே விடுவித்து விடலாம். 12ஆம் தேதி ஆஜராங்க, 12ஆம் தேதி அன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்து வருவாங்க, நீங்கள் அந்தன்னைக்கு ஆஜராகி சாட்சி அன்றைக்கி அந்தன்னைக்கு வர்றேன்னு சொல்லி உத்தரவாதம் கொடுங்க. இல்லாட்டி நான் சிவில் பிரிசனுக்கு செல்வதற்கு தயாராக இருக்கேன் எழுதி வாங்கி கொண்டு அனுப்பலாம். பைண்ட் ஓவர் தி விட்னஸ், தட் இஸ் கால் பைண்ட் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க. தென் ரூல் 19, no witness to be ordered to attend in person unless residence is within the certain limits. ஸோ எந்த லிமிட்டில் வரைக்கும் இருக்கிறது பர்சனல் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். No one shall be ordered to attend in person to give unless his residence within local in the original. அந்த நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பிற்குள் உள்ள நபரை மட்டும் நேரில் ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிடலாம். That is the power given to the court. Within the jurisdiction of that court, who is residing a witness, some witness is residing, he can be summoned. That is the power. So without such a limit and 100, then he is not residing within the limit, but 100 or before a railway communication established by conveyance for 5/6 of the distance between the place of residence where court is 500 kilometer distance from the house. So without such limit, so it should not exceed the 500 limits. Or the provided transport available within two mentioned rules, the witness paid for fare and he may be ordered to attend in person. ஸோ ஒரு நபர் அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் வெளியே வசிப்பவரானாலும் மேலும் 500 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குள் அவர் வசித்து வருவாரானால் லெஸ் தேன் 500, அந்த 500 கிலோமீட்டருக்கு மேலே லெஸ் தேன் 500 இருந்தால் அவருக்கு அந்த பயணப்படி செலவு தொகை அனைத்தையும் கொடுக்க சொல்லி பெற்றுக்கொண்டு ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். ஸோ a witness summoned outside the local jurisdiction of the court or is residing not less than 500 kilometers, the court can pass an order to pay all the expenses paid by the witness, and after receiving that amount he can attend the court. அவ்வாறு மேற்கண்ட 2 பகுதியிலும் இருக்கும் நபருக்கு அழைப்பாணை அனுப்ப வேண்டுமென்றால் அவருடைய செலவு தொகை அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். That is the procedure. Then the consequence refusal to give evidence when called by the court. When a party appear, any party to the court refuse to without lawful excuse, that is காரணமே இல்லாமல் நான் சாட்சி அளிக்க முடியாதுன்னு சொல்றார். When required by to give evidence or produce document, then their possession can pronounce judgment against him and make such in relation to the suit as things fit. So if a person fails to give evidence and the court may pronounce a judgment against him in relation to the order in relation to the suit things fit, அதற்கு என்ன விதமான பொருத்தமான ஆதாரம் உத்தரவிட முடியுமோ may pronounce against him or make such order in relation to the suit as things fit, அது சம்பந்தமாக என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியுமோ அந்த உத்தரவை பிறப்பிக்கலாம். ஸோ அவர் சாட்சி சொன்னால் இன்னாருக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல மறுத்துட்டார்னா, ஸோ அந்த இதை வச்சு இவர் இவர் உண்மை சொன்னால் நீதிமன்றத்தில் நம்ம சாட்சி அளித்தவன் இன்னாருக்கு எதிராக முடியும்னு சொல்லிட்டு சாட்சி அளிக்க மறுக்கிறார். ஸோ அவர் அதை நீதிமன்றம் கண்டுபிடித்து யாருக்கு எதிராக அவர் சாட்சியை அளிக்க மறுக்கிறாரோ அது அவருக்கு எதிராக உத்தரவு பிறக்கலாம். ரூல்ஸ் ஹேஸ் டு விட்னஸ் apply to party summoned. Where a party to any suit required to give evidence, the provision of witness shall apply to him so far they are applicable. So where a party to the suit required to give evidence or produce a document, the provisions to as a witness shall apply to him so far they are applicable. ஸோ ஒரு சாட்சிகளுக்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் பொருந்துமோ அது அனைத்தும் பொருந்தும் என்பதுதான் ஒரு சாட்சிக்கு அழைப்பாணை அனுப்பினால். தட் இஸ் தி ஜென்ரல் ரூல் 21. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ். Application to examine the first defendant dismissed by the trial court. Revision. Yes, the first defendant is not contesting party as per the decision V.K. Perisami alias Periyana Counter versus V. Rajan
2001 to MLJ, page 230, revision, petitioner is entitled to examine the first defendant as a witness in the suit, but as a precedent in D. Babu versus A.K. K.A. Dinachandran 2013 1 CTC, since the first defendant cannot strictly consider the opposite where the first defendant is contesting party, however all the plaintiffs filed the suit, therefore it is held the court lightly dismissed the application and says warrant no interference. அதில் ஃபஸ்ட்டு டிஃபெண்டன்ட் இஸ் நாட் கண்டஸ்டிங் பார்ட்டி, அவரை ஒரு முதல்வாதி அதில் அந்த வழக்கை நடத்தவில்லை, அவரை ஒரு சாட்சியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு விசாரிக்கலாம் என்ன, பிளைன்டிஃப் ஃபைல்டு தி சூட் அண்ட் தேர்ஃபோர் இஸ் ஹெல்ட் தட் குவைட்லி ரைட்லி அப்ளிகேஷன் அண்ட் டஸ் நாட் வாரண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த வழக்கில் அவரை விசாரிக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து சரி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ரவிச்சந்திரன் வெர்சஸ் சுந்தரகுமார் 2017 1 TNCJ மெட்ராஸ், தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஜ் 148. Then witness compelled off. As per provision of C, the court is believed that revision petition is not entitled to compel the fourth defendant to give evidence on the side of revision petitioner. The finding is not illegal and perverse. Therefore, there is no need to interfere with the appearing in the revision petition at the end of the submission report and the alleged defendant is willing to give evidence voluntarily. The court may permit to examine the evidence. The court need not proper permit the revision to examine the above said to witness not voluntarily willing to do PS as revision petitioner. Then the concerned court not given any opinion of that prior for revision. So in that case, the fourth defendant, in that case the revision petitioner wants to examine the fourth defendant as a witness his side. நாலாவது பிரதிவாதியை அவருடைய ஒரு சாட்சியமாக அடிக்க வேண்டும் என்று அவரை கம்பல் செய்கிறார். ஆனால் நாலாவது பிரதிவாதி நான் இந்த சம்பந்தமாக சாட்சி அளிக்க விரும்பவில்லை என்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி தெரிவிக்கிறார். அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவர் வற்புறுத்தி நீங்கள் சாட்சி சொல்ல வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிடுமா. செட் ரிவிஷன், the findings are not illegal, so the fourth defendant is not entitled to compel. ஸோ அந்த கேஸ் அந்த கீழமை நீதிமன்றத்தில் நாலாம் பிரதிவாதி விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனு போடுறாரு. அவர் நான் ஆஜராகி சாட்சியம் அளிக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்கிறாரு. அந்த ஒரு சாதகமாக அந்த மேல் ரிவிஷன் போன ஒரு சாதகமாக, அதனால் அவர் அந்த நாலாவது பிரதிவாதியை சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த முடியுமா என்றால், அது நீதிமன்றம் கீழமை நீதிமன்றம் அவர் நான் கட்டாயப்படுத்துமா அவர் சாட்சி அளிக்க விரும்ப, அதனால் மனுவை தள்ளுபடி செய்கிறேன் என்று தள்ளுபடி செய்ய அதன் மேல் மறுசீராய்வு ரிவிஷன் போகிறாங்க. அதில் கீழ்கோர்ட்டு போட்ட உத்தரவு சரிதான் என்று அந்த நீதிமன்றம் சொல்கிறது. தட் இஸ் தி VL ராமநாதன் வெர்சஸ் சேலம் நகரத்தார் சங்கம் 2014 4 Law Weekly, page 174 மெட்ராஸ். That is a person cannot be compelled to give evidence on one such side. That is the ruling. So I have concluded my class. This is the order 16 is over. Then order 17 onwards we will see in the next class.